नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के तोपखाना क्षेत्र में यातायात के मार्ग नदीगर में समा जाने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का किया दौरा, जल्द से जल्द मरम्मत का किया गया मांग। कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पालमघाट ब्लॉक कांग्रेस सभापति स्वर्गीय सुधीर रंजन दास व ब्लॉक कांग्रेस संपादक बारू इस्लाम के परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर मरणोत्तर पर दिया गया सम्मान। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 3 लोगों की हुई मौत। वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं 11 मरीज। सिलचर के प्रेस क्लब में बराक नागरिक सांसद के उद्योग से आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी दिवस। ड्रग्स के व्यापार व परेशानी के बारे में किया गया आलोकपात। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा पालन किया गया 56वां प्रतिष्ठा दिवस। आयोजित हुआ कई रंगारंग कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार कोविड मरीजों की इलाज के लिए अहम भूमिका निभा रहा है, सरकारी परियोजना हाथों में लिया गया है। इसी दौरान कई क्षेत्र में लोग पीड़ित प्रभावित होने पर यातायात के मार्ग या फिर यातायात के कोई साधन नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही क्षेत्र तोपखाना क्षेत्र में देखने को मिला। नदी तटवर्ती क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर जगह नदी गर्भ में धीरे धीरे समा रहा है, जिसके चलते आवागमन के सड़क नदी गर्भ में समा गया है। बेहाल इस क्षेत्र में लोग जहां जी रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी यातायात के क्षेत्र में कोई सहयोगिता नहीं मिल रही है। मरीजों को अस्पताल ले जाने के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी यातायात परिसेवा ठप पड़ गई है। हालांकि दूसरे क्षेत्र से यातायात के मार्ग तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग होने के खातिर उन्हें कई क्षेत्र घूम कर जाना पड़ता है। बेहाल परेशानी में जी रहे लोगों ने जल्द से जल्द इस भूस्खलन क्षेत्र के मरम्मत किए जाने का मांग किया है। विभागीय कार्यकर्ता तथा WRC विभाग के इंजीनियर ने इस दिन क्षेत्र का दौरा किया। दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ दौरे के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया व जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष पूरी स्थिति को दर्शाते हुए मरम्मत कार्य किए जाने की प्रयास किए जाने का भी अपील किया। रोड আছে, রোডটা ভেঙে গেছে আর এটা ভাঙনটা অনেক বড়, কমসে কম 1 কিলোমিটারের মতো হবে। এই সাইডেও আছে, ওই সাইডেও আছে। এখানে একটা লুপ আর কি, মালগ্রাম যেরকম একটা লুপ, বরাক যেরকম ব্যান্ড হয়ে এসছে, এখানে আরেকটু শার্প টার্ন আছে এখানে। কিন্তু এখানে যে মেইন জন্য সিপেজের জন্য, এই যে আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে জলের সিপেজ ওয়াটারের জন্য এটা হচ্ছে। দেখা যাক, আসুন দেখে যে এখন আমি টিএসটি প্লেস করবো, এস্টিমেটটা আমি বানিয়ে তারপর দেখি কী করা যায়। এটা একটা খুবই প্রাথমিক এলাকা এবং এই এলাকায় অনেক ঘরবাড়ি রয়েছে, অনেক আবাসিক। যদি এটা সঠিক সময়ে রিপেয়ার না হয় তাহলে এটা ভবিষ্যতে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়তে পারে। তো সেভাবে কেমন গুরুত্ব নিয়ে ভাবছেন? না, গুরুত্ব দিয়ে দেখুন, বরফলা আমাদের ইরেশন প্রোন এরিয়া সব থেকে বেশি। বরফলাতে পুরো বরফলাতে আমাদের এইরকম যেগুলো ইরেশন আছে এগুলো আমাদের কনস্টিটিউন্সি বরফলা শিলচর নাকি? ও আচ্ছা আচ্ছা, শিলচর কনস্টিটিউন্সি। এখানে যাই হোক, আমি বরফলা যে অপোজিট ব্যাংকটা বরফলা বা মাসিমপুরটা এই সাইডটা বরফলা, তাই আমি ভাবলাম বরফলা বোধ হয়। এখানে অনেকগুলো ইরেশন রিস আছে। প্রত্যেকটা স্কিম আমি তো দিচ্ছি। গতবার আমি তো SDRF 34 নম্বর স্কিম দিয়েছিলাম, শুধু একটা স্কিম স্যাংশন হয়েছে, তাও হয়নি। এর মধ্যে 34-এর মধ্যে একটা হয়েছে। আমাদের ডিউটি তো স্কিম দেওয়া বা করা, দেখি কতটুকু কী হয়। আমি প্রায়োরিটি হিসাবে এটা করছি। আর MLA স্যারকেও বলবো, উনি যদি একবার এসে দেখে যান, উনারও নলেজে থাকবে, তারপর দেখা যাক কী হয়। আমরা তো চেষ্টা করে যাবো, আর কী করা যাবে। আর টেম্পোরারি কোনো মেজারমেন্ট এখানে নিয়ে তো কোনো লাভ হবে না, এটা পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার থাকে। ধন্যবাদ। পুরো ভয়াবহ অবস্থা, গ্রামের লোকরা অত্যন্ত আতঙ্কিত, কারণ আর রাস্তা কোনো বিকল্পই নেই। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা ওদের। রাস্তা তো চলে গিয়েছে নদীর ভাঙনে, বর্তমানে ঘরে ধরে নেবে, তাই সবই আতঙ্কিত। তবে আমার বিশ্বাস বর্তমান সরকার কর্তৃপক্ষ বা আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্যারও নিজে এসছেন বা আমাদের MLA মহোদয়ের কাছে আমরা যাব,
উনিও আসবেন আমাদের বিশ্বাস। ওনাদের চেষ্টায় আমাদের এই নদীর ভাঙ্গনটা রোধ করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। কতটা পরিবার রয়েছে এখানে? কিন্তু প্রায় এই রাস্তার সঙ্গে বা এই নদীর ভাঙ্গনের সঙ্গে প্রায় 1000 খানেক পরিবারের। যদি এখানে জল ভিতরে যায় তাহলে কতটুকু এলাকা প্লাবিত হবে? মানে 1000 বেশি মানুষের এফেক্ট হবে। এটা যদি রাস্তা এই নদীর ভাঙ্গনটা যদি আমার ভিতরে যায় তো প্রায় 1000-এর উপরে মানুষের অসুবিধা হবে, ঘর বাড়ি। স্যার এখন কোনো যদি অসুবিধা হয়, কেউ রুগী হয়, মনে করেন কেউ কোভিড রুগী হয়েছে, তারা লিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তাই নাই, আমরা নৌকা দিয়ে লিয়ে যাইতে লাগবো, এইরকম অবস্থা হয়ে গেছে। কেউ স্কুলও বাচ্চা কাচ্চা কেউ যান না, এখন এদিকে স্কুল আছে, মসজিদ আছে, এটাত কেউ যাইতেও আইতেও পারেন না, এইরকম অবস্থা হয়ে গেছে এই রাস্তার। এই বাঙ্গন নিয়ে তো স্যার আমরা বেজান ভুক্তভোগী হয়ে গেছি, গড় বাড়িও বেজান গেছে বাঙ্গি আমরা। ওখন আর আমরা পিছন দিকে যেন সরিয়া যাইবার কোনো রাস্তা নাই, এই নদীর বাঙ্গনের লাগিন আমরা বড় উপযুক্ত হয়ে গেছি। আগে আপনাদের ঘরবাড়ি কোথায় ছিল? এই নদীর কিনারে কিনারে, রাস্তার কিনারে। এখন যে রাস্তা আছে বর্তমানে, এই রাস্তার উপরে আমরা ঘর বাড়ি আসলো। ওখন আমরা গিয়া নদী বাঙ্গিয়া নেওয়ার পরে আমরা পিছন দিকে সরছি, ওখন আর আমরা পিছন দিকে যাওয়ার কোনো রাস্তাই নাই, সব ঘর নদী সব নদী নিয়ে গেছে স্যার। তখন আমরা কেমনি জায়গায় বাস করতাম, যেন তো মানুষ হয়ে যেতাম। সরকার বাহাদুরকে কি বলবেন? এখন সরকার বাদুরটা ওইটাই রিকোয়েস্ট করি আর যেন আমরা ওটা নদীর বাঙ্গনটা অতি সত্ত্বর জেলা যেন আমরা কিছু সুবিধা করে দেন রাস্তাঘাটের লাগি। ওখানেও আমরা রাস্তাঘাট তুলিয়ে চলাফেরা বড় মুশকিল হয়ে গেছে, এই যে কোনো বাহন যায় আসেন না কোনো যায় না। हाल ही में प्रयात हुए पालंघाट ब्लॉक कांग्रेस सभापति सुधीर रंजन दास व प्रयात ब्लॉक कांग्रेस संपादक बहादुर इस्लाम लश्कर के परिवार सदस्यों को और उनके हाथों मरणोत्तर सम्मानना प्रदान किया। सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सर्वभारतीय महिला कांग्रेस सभानेत्री तथा सिलचर के भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव के निर्देश के आधार पर जिला कांग्रेस के साधारण संपादक हीरू दास ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी सभापति राजीव राय, सहसभापति नूरुल इस्लाम लश्कर, पालंघाट ब्लॉक के अंतर्गत 9 मंडल के सभापति तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सुधीर रंजन दास व बहादुर इस्लाम के घर पहुंचकर उन्हें मरणोपरांत सम्मानना प्रदान किया। इस कार्यक्रम के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी हद तक दुखद माहौल उभर कर आते देखा गया। পাটনি পরিষদের তরফ থেকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি তার উদ্দেশ্যে আমরা অর্পণ করি। সুধীর রঞ্জন দাস অমর রহে, অমর রহে, অমর রহে, সুধীর রঞ্জন দাস অমর রহে, অমর রহে, অমর রহে, রঞ্জন দাস অমর রহে, অমর রহে, অমর রহে। বাহার আছে না আমরা রক্ত একটা টুকরা। বাহার মারা যাওয়ায় জেলা কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেস, মন্ডল কংগ্রেস যে ক্ষতি হয়েছে, এই ক্ষতি কোনোদিনই পূরণ হবার মতো নাই। আমাদের নেত্রী সুস্মিতা দেব মহাশয়া মর্মাহত, জেলা কংগ্রেস মর্মাহত, ব্লক কংগ্রেস মর্মাহত, মন্ডল কংগ্রেস মর্মাহত, এবং এদের অঞ্চলের যে জনসাধারণ আছে বাহারের কথা কইলে সবের চোখে জলায়, আমরা চোখে জলায়। আমরা এই পরিবারের সঙ্গে আমার ছোট বোন, আমার বাতিজি, আমরা তার সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গভাবে জড়িত। আমরা কংগ্রেস পরিবার এই ফ্যামিলির সঙ্গে জড়িত। দুঃখে সুখে আমরা এদের সঙ্গে সব সময় থাকব। এবং বাহারের মৃত হওয়া কংগ্রেসের এক বড় ক্ষতি। আর আমরা বাহারের আত্মার সদ্গতির জন্য উপহার হই, তার জন্য আত্মার সদ্গতি ভালো হয়। এবং আমরা জেলা কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেস, মন্ডল কংগ্রেস আমরা সবাই মর্মাহত। সুধীর রঞ্জন দাস নাই যে আজকে আমরা কাছে, আমরা সেটা ভাবতেও পারি না। জেলা কংগ্রেসের, ব্লক কংগ্রেসের, মন্ডল কংগ্রেসের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। সুধীর দার মতন একজন ব্যক্তি আমরা হারাইছি। এই যে অপূর্ব ক্ষতিটা, এটা পূরণ হবে বলে আমি মনে করি না। সুধীরদার মতো একজন ব্যক্তি পুনরায় বানাইতে গেলে কংগ্রেসের অনেক কষ্ট হইল। এবং আমাদের নেত্রী শ্রীমতী সুস্মিতা দেব, সুধীরদা যে মারা গেছেন তাই যেটা ভাবতেও পারে না। তাই দিল্লিতে আসুন, করোনা লিগে আইতে পারছেন না। তাই প্রতিটা সেকেন্ডে ঘন্টায় খবর লই রাখ সুধীরদার ব্যাপারে। তাই দিল্লিতে আই প্রথম আমরা সুধীরদার বাড়িতে আইব। এবং জেলা কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেস, মন্ডল কংগ্রেস
আমরা সুদীদার ফ্যামিলির সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মতো জড়িত থাকুন আমরা, তারা কোনো সময় বুঝতে পারতো না যে কংগ্রেসের পরিবার তাদের সঙ্গে নাই। কংগ্রেস পরিবার সুদীদার সঙ্গে আমরা এক। আজকে বেশি কিছু করার নাই, আমরা জেলা কংগ্রেস, ব্লক कॉन्ग्रेस, मंडल कॉन्ग्रेस, আমরা মর্মাহত। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते शनिवार को 3 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। कुल 138 मरीज एक्टिव पाए गए हैं, जबकि आईसीयू में 61 मरीजों का इलाज चल रहा है। 77 मरीज कोविड वार्ड में हैं और 11 मरीज वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कुल 82 लोगों को ऑक्सीजन के जरिए सहयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 138 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 61 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 77 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 11 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 82 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় কোভিড উপসর্গ নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে 9 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 15 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 6টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআরও 6টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। কোভিড সংক্রান্ত উপসর্গে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রী রাধাপতি লোহার, ওনার বয়স 65 বছর। উনি লুয়াইপুয়া করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 24 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 25 জুন সন্ধ্যা 6:45 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রী চন্দ্রমোহন সিংহ, ওনার বয়স 72 বছর। উনি বিলাইপুর হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 21 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 26 জুন সকাল 11টার সময় ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় শ্রী সুবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ওনার বয়স 86 বছর। উনি মালুগ্রাম শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 19 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 26 জুন বিকাল 4:15 ওনার মৃত্যু হয়েছে। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिवस के अवसर पर ड्रग्स मुक्त बराघाटी तथा देश के विभिन्न सचेतन महल के कार्यकर्ताओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख शिलचर में विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया। बराक नागरिक सांसद के उद्योग से शिलचर के प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने इस दिन आलोकपात किया। आस्था छात्र संगठन के उपदेष्टा रूपन मंदिर पुरकास्त, नागरिक सांसद के शंकर दे, कवि व साहित्यकार शतदल आचार्य तथा दूसरे वक्ताओं ने समाज में आम जनता को जागरूक किए जाने के साथ साथ समाज से ड्रग्स की इस्तेमाल तथा नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया गया और समाज को सुधार किए जाने के क्षेत्र में बुजुर्गों की भूमिका अहम तौर पर निभाए जाने का उम्मीद भी रखा गया। इस दिन कई पहलुओं को लेकर वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और ड्रग्स मुक्त भारतवर्ष गठन किए जाने के क्षेत्र में सभी को आगे बढ़कर आने के लिए अपील किया। ফাউন্ডেশনের যিনি কাউন্সিলর, সবচেয়ে যেটা যে কোনো এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ, নীলয় কুমার দে বিভিন্ন তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং কিছু প্রস্তাবও তিনি রেখেছেন। একটা কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যে আর্থিক অবস্থা ভালো নয় যারা ড্রাগস নেয়, ওটার সঙ্গে কিন্তু আমি পুরোপুরি একমত নয়। কারণ এই শহরে অন্তত আমি 100 জনের নাম বলতে পারবো, 100 জনের নাম বলতে পারবো যারা যাদের অন্তত পারিবারিক অ্যাসেট সম্পত্তির পরিমাণ 50 কোটি থেকে 200 কোটি টাকা। আমি আপনাকে হার্ম রিডিউসিং প্রোগ্রাম, সেটা কিন্তু একদম কমপ্লিট অ্যাবস্টিনেন্সের প্রোগ্রাম না, যে পুরো নেশাটা বন্ধ হওয়ার প্রোগ্রাম না। তো ওতে কী হয় যে ওই ট্যাবলেটটাও খাচ্ছে আবার ড্রাগটাও খাচ্ছে, ওতেও একটা ক্ষতি হয়। সেকেন্ডলি ওই প্রোগ্রামটা একটা এসএলডি বলে প্রভিশন আছে, ওই যে এইচআইভি প্রোগ্রাম। समाचारों में एक छोटा सा विराम।
सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं बुखार, खांसी या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में विप्लवी युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन AIDYO के कार्यकर्ताओं द्वारा 56वां प्रतिष्ठा दिवस पूरे देश के साथ सांगति रखते हुए कछार जिले में भी पालन किया गया। सुबह 9:30 पर संगठन के जिला कार्यालय क्षेत्र, द्वारबंद आंचलिक कार्यालय तथा कई और क्षेत्र में झंडा लहराया गया। जिला कार्यालय में झंडा लहराने के साथ साथ संगठन के जिला सभापति कमरेड अंजन कुमार चंद तथा संपादक विजित कुमार सिन्हा, सजल दास, मती दास व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। द्वारबंद कार्यालय में झंडा उत्तोलन किए जाने के बाद जिला कमेटी के सदस्य कमरेड परितोष भट्टाचार्य व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित वक्तव्य भी रखे। इस दिन ईमेल के जरिए एक स्मारक लिपि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया, जिसमें बेकार युवक युवतियों को कर्म संस्थान प्रदान करना तथा उन्हें 10,000 रुपये कर बेकार भत्ता प्रदान करना सहित कई मांगे शामिल हैं। आज অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইওর 56তম প্রতিষ্ঠা দিবস সমগ্র দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। আমরা শিলচরেও কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছি। পতাকা উত্তোলন এবং আজকে আমরা 3টি ডিমান্ডের দাবি নিয়ে আমরা এই দাবি দিবস সঙ্গে দাবি জানাচ্ছি সরকারের কাছে যে কোভিড পরিস্থিতিতে দুস্থ পরিবারগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে। বন্ধ কাগজ কল, দাগি রোড এবং বাসগ্রাম কাগজ কল অবিলম্বে চালু করতে হবে। পাশাপাশি আমরা দাবি জানাচ্ছি সকল বেকারদের কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সকল বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করতে হবে। আমরা অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে আগামী 18 জুলাই একটি সর্বভারতীয় অভিবর্তন হচ্ছে। সকল বেকারদের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যারা কর্মরত, অস্থায়ী অস্থায়ী সব সংগঠন মিলে আগামী 18 জুলাই সর্বভারতীয় অভিবর্তন হবে। এই অভিবর্তনে সবাইকে অনলাইন অংশগ্রহণ করার জন্য আমি কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানাচ্ছি। विश्व अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिवस तथा अवैध अपहरण कार्यक्रम को सामने रख एक विचार विमर्श सभा कछार पुलिस के उद्योग से कछार पुलिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में शिलचर के पुलिस सुपर वैभव चंद्रकांत निम्बालकर व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। Scenario like India, then it is said that around 50 million people are getting treated for alcohol use disorder in the last year. Same it is for like 2.5 million people are getting treated for cannabis induced disorder, and 7.5 million people, there is a huge population, are getting treated for intravenous drug, this is opioid heroin addicted disorder. So this is a huge population, and mostly these are youth are getting infected, getting addicted to this. So if we want to see the scenario, that there is a whole scenario, the population, the statistics say that how much people are getting addicted and what it is a burden
become for the government and the society. So this is the how people are getting, how the number of people are getting addicted. And if we want to see the to know the consequences of the drug abuse, the consequences is there is huge consequences. As I said, and Dimitris also said that consequences is not only for the people who are getting addicted to drugs. It is for the family, for the society. And the consequences is not only physical. Physical is because he is injecting or taking the drugs, alcohol or cannabis. He is having physical difficulty. He is having some diseases. Every drug has some particular diseases affecting particular organs of the body. So it is not only physical, but also it is economical, social, and legal. So how it is? I will explain it detailedly. Physical, like if the alcohol is the most commonly used drug in India and the whole world. Reduce the demand by creating awareness in the people, in the we have to detect, investigate and prosecute. So these are 4 parameters on which police is working: prevention, detection, investigation, prosecution. So for the detection part, as you all are aware, the NDPS Act is there in narcotic drugs and sort of punishment, the laid down procedures including up to the death penalty is there in this act. So all laid down procedures are there. All the sections, legal sections are cognizable and non-bailable, the offences, and getting the bail is also difficult in these cases. For the PIT NDP up to 2 years, it is another preventive measure. So law is there, but law alone cannot bring change. So apart from law, all the stakeholders of the society have some role to play. I think I'll come to that in the last part. But from Kachar police side, we will ensure that all the legal aspects are taken care of. We'll try to cut demands, including the cooperation and efforts from all sections of the society, including the NGOs. And even I believe in empowering my junior staff also. So we have been briefing and instructing our officers in charges and in charges of all the police stations, outposts, patrol posts, to take strictest possible action. And because people themselves are coming forward and helping us in dealing with this problem, we have been getting good amount of information directly from them. We have been keeping their identities secret also, and we also have technology on our side, because in intelligence we say both kind of intelligence do matter. That is the human intelligence as well as technical intelligence. So human intelligence, whatever sources, information, links we have since beginning, even if I am new, I am using technology, but all those Purana old informers in the trade, they have also been informing. Those consumers are also informing. The sources, informers are also informing, and plus the use of technology. पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर में भी संयुक्त कृषक संगठन AIKKSC के उद्योग से शहीद खुदीराम मूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। श्रमिक व कृषक संगठन के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। कई कार्यक्रम को हाथों में लेकर कृषक संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया और इस कार्यक्रम में सुब्रत चंद्रनाथ, सुप्रिया भट्टाचार्य, असीम नाथ, रफीक अहमद व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य भी रखे। 26 নভেম্বর 2020 এবং আজকে 26 জুন 2021 দীর্ঘ 7 মাস থেকে দিল্লির রাজপথে দেশের সমগ্র কৃষক সংগঠন কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে লাগাতার আন্দোলনে রয়েছে। অথচ আমাদের এই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার সেই আন্দোলনের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করছে না, তাদের দাবির প্রতি কোনো ধরনের সহমর্মিতা দেখাচ্ছে না। অথচ এই 3টি কালো আইন, কৃষি আইন যেগুলিকে বলছে 2020, এর মাধ্যমে কর্পোরেট সেক্টরের পুঁজি বাড়বে এবং কৃষকরা না খেতে পেয়ে মরবে, এইরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেছে গোটা দেশ জুড়ে। আমরা আজকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলির তরফ থেকে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ফেডারেশনসের পক্ষ থেকে সেই আন্দোলনের মধ্যে তোমরা যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছো, তোমরা যে আপোষহীন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছো, আমরা তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ
সংহতি জ্ঞাপন করছি। তোমাদের আন্দোলনের পাশে শুধু তোমরা নও, আমরা ট্রেড ইউনিয়নগুলো তোমাদের সঙ্গে আছি। আর ট্রেড ইউনিয়নের ভাই যারা আছেন আমাদের, তারা শ্রমকোপ এর বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছেন দীর্ঘদিন থেকে, আমরা তাদের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করছি এবং আমরা দাবি করছি অবিলম্বে জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে। এই করোনা পরিস্থিতিতে যারা নতুন বেকার সৃষ্টি হচ্ছে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তুলে সাধারণ বেকারদের জন্য রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং আজকে আমরা এই দাবিটাও তুলছি যে কাছাড় কাগজ কল কিংবা নওগাঁ কাগজ কল বন্ধ করে ব্যক্তি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকাকে এইভাবে বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া চলবে না। আমরা দাবি করছি জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং কৃষকদের যে ন্যায়সঙ্গত দাবি, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি, সেই ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির উপরে সর্বদলীয় বৈঠক করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের সেই দাবিগুলিকে মেনে नेवार জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের করে। सिलचर के सुनाई रोड क्षेत्र में IRCA व ODIC कार्यालय में राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर अवैध तौर पे ड्रग्स के व्यापार तथा इस्तेमाल के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उदारबंद विधानसभा केंद्र के विधायक मीर कांति सोम, बोड़खोला के भूतपूर्व विधायक किशोरनाथ, भोलागिरी आश्रम के परम पूजनीय भूवानंद गिरी महाराज, श्री शंकरदेव आश्रम के पूजनीय स्वामी ब्रिगानंद महाराज व ICDS के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता किसान सिंह, वार्ड कमिश्नर श्री झलक चक्रवर्ती व दूसरे हस्तिगण मौजूद रहकर समाज से नए प्रजन्म को ड्रग्स मुक्त किए जाने की विभिन्न पहलुओं के बारे में आलोकपात किया। कई वक्ताओं ने ड्रग्स के इस्तेमाल तथा अपने जीवन पर इसका प्रभाव को लेकर भी वक्तव्य रखा, लोगों को जागरूक किया। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ অ্যাবিউজ অ্যান্ড ডিলিক্ট আজকের এই ইন্টারন্যাশনাল ডে যে আমরা ড্রাগস মুক্ত আমাদের ভারতবর্ষ গর্ব, সেটা সম্বন্ধে আজকে আমরা অল্প একটা সভা করেছিলাম। সেই সভা থেকে আমরা এইমাত্র আবার এসেছি আমাদের শিলচর নবজ্যোতি ফাউন্ডেশন। শিলচর নবজ্যোতি ফাউন্ডেশনে এসে দেখেছি যে নবজ্যোতি ফাউন্ডেশনের যারা রয়েছেন প্রেসিডেন্ট বা কর্মকর্তা যারা রয়েছেন, খুব সুন্দরভাবে ওনারা এই সংস্থাকে চালাচ্ছেন। এখানে অনেকবারই জানতে পেলাম যে অনেক এখানে যারা দিকে নেশা করেন ওনারা অনেকেই এখানে রয়েছেন। আর ওনাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে অনেকেরা এখানে সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে। এই নবজ্যোতি ফাউন্ডেশন সত্যি করে বলতে কি, নেশা আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। শুরুতে বোঝা যায় না, শুরুতে আনন্দের মতো না হয়, প্রথম বিনে পয়সায় শুরু হয়। বন্ধুকে তার আসক্ত করার জন্য প্রথম থেকে শুরু করেন, আর ধীরে 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 এমন এক পর্যায়ে যায় তখন আর বিনা পয়সায় খাওয়ানো হয় না, তখন মনে হয় পয়সা দিয়ে খাওয়া দিচ্ছে না। আর এইভাবেই কলেজ বলুন আর অনেক কিছুতেই যেখানে সেই ব্যবস্থা আমরা শিকার হচ্ছি। আমার ছোট ভাই হোক, আমার আরেক আত্মীয় স্বজন হোক, অনেকেই এটার শিকার হয়েছে। আজকের দিনে 70% অধিক পরিবার এই মাদক শক্তির সঙ্গে মানে নিজেরা এডিক্টেড হয়ে গেছে। আর এটা কেউ বলতে পারে না, শুনতে মা বাবা গোপনে রেখে দেন, ছেলে করছে করে বাবাকে বলেনি, ভাইকে বলেনি, ধীরে 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 একটি বড় গাছে ক্যান্সারের রূপ ধারণ করছে। আর এটা যখন একবার এডিকশন মানুষের হয়ে যায়, তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে আসা অনেক কষ্ট হয়ে যায়। আমি ছোটবেলা থেকে এই মদ্যশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমার ছাত্র জীবন থেকে এই নিয়ে আমি নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, কিন্তু আমার পরিবারও নেশা হয়ে গেছে। আমার পরিবারকে পারি, কারণ সে সবসময়
আর সেই চক্রে গিয়ে ফেসে যায়, ধীরে 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 শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর আজকের দিনে कोयला सिंडिकेट चुना पत्थर तथा सुपारी व सब्जी के सिंडिकेट को रद्द किए जाने के मांग के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर सिंडिकेट के खिलाफ राज्य के साथ संगति रखते हुए 6 दफा मांगों को लेकर करीमगंज सीपीआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस सुपर के कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने इस दिन कोविड विधि को मानते हुए एक स्मारक लिपि पुलिस प्रशासन, जिला उपायुक्त, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को प्रदान किया। गौरतलब है कि इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन व सरकार से मांग रखा। ব্যাপী এই বিজেপি সরকারের অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আজকের এই ধর্ণা প্রদর্শনী, এটা শুধু করিমগঞ্জ নয়, সমস্ত আসামের সাথে তার সাথে সংহতি রেখে করিমগঞ্জ আমাদের প্রতীকী কর্মসূচি পালন করছি। আর মানা যায় না। সুপার মিল সরকার 2014-তে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে এখানে এই মিল দুটোকে চালু করবেন, কিন্তু দেখা যায় সরকার আসার পরে 3 মাসের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার সমাধি হয়ে গেছে। এই হলো অবস্থা। আমরা লক্ষ্য করছি যে সেই 80-র দশকের পদধ্বনি মানুষের মধ্যে কিভাবে লড়াই করানো যায়, রুটি রুজি জীবন জীবিকা নিয়ে যে মানুষের ক্ষোভের যাতে বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, যার জন্য মানুষকে ডাইভার্ট করার জন্য ধর্মের নামে, জাতির নামে, ভাষার নামে আলাদা আলাদা সমস্যা তৈরি করে মানুষকে সেই দিকে নিমজ্জিত করে रखा হয়েছে। सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में 144 धारा लागू किए जाने के बाद भी कई क्षेत्रों में अवैध जान वाहन यातायात को लेकर ट्रैफिक विभाग कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके चलते इंस्पेक्टर संजीव गोस्वामी ने सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में कई अवैध तौर पर वाहन लेकर यातायात कर लोगों को जुर्माना दाखिल किया। सूत्रों के अनुसार कई क्षेत्रों में अवैध तौर पर लोग कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वाहन चला रहे हैं, जिसके खिलाफ ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ता अहम कदम उठा रहे हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। যে এইটো কৰি আছে, এইটো মানে আজি কিমান গাড়ী কৰিছে? গাড়ী মোটামুটি 20-25খন মান গাড়ী ডিটেইন কৰা হৈছে আৰু বাকী গাড়ীবিলাক স্পটত ফাইন কৰা হৈছে। যিবিলাকে অডিভিজন নম্বৰ মাৰা নাই, কোভিড প্ৰট'কল নমনাকৈ গাড়ী চলাইছে বা পিলিয়ন ৰাইডিং চলাইছে, এইবিলাকক বেছিকৈ আমি টাৰ্গেট কৰি মানে ধৰা হৈছে। অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কোভিড প্ৰট'কলটো মানিয়ে বাহিৰত ওলায়, প্ৰপাৰলি মাস্ক লগায়। কিছুমানে হেলমেট পৰিধান কৰিলে মাস্কটো নলগায়, কিন্তু মাস্কটো লগোৱাটো দৰকাৰী। লকডাউন চলাকালীন ইমান গাড়ী কেনেকৈ ওলাই যায়? লকডাউন আচলতে কাৰফিউ টাইমটো 1 বজাৰ পিছত কিছুমানে যায়, হয়তো আহি নাপায়। কিছুমান সেনেকুৱা আছে বা কিছুমান এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ৰেহাই আছে, কিছুমান গাড়ী সেনেকুৱা পায়, হয়তো মেডিকেলত যাব লগা আছে, কিছুমান সেনেকুৱা গাড়ী পায়। বাকীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো আইনগতভাৱে কৰিব লগা নিয়ম অনুযায়ী আমি সিহঁতৰ ফাইন নতুবা ননেকাই কেছ কৰি আছোঁ। কিমান টকা ফাইন? এইটো যোৱাকালি আমাৰ 1,08,000 ফাইন হৈছিল। আজি বৰ্তমানলৈকে ফাইন হৈ আছে, এতিয়ালৈকে 50,000 মান হ'ব লাগে অনুমান। গতিকে আৰু কিছু গাড়ী ফাইন কৰিব আছে, গাড়ী ডিটেইন কৰি থোৱা আছে। মানে আপোনাৰ আজি যে ফাইন লৈছে মানে কিহৰ বেচিছে আৰু কিমান টকা লৈছে এটা গাড়ীত? এইটো গাড়ী অডিভিজন নম্বৰ যদি মনা নাই, এইবিলাক গাড়ী যদি কিছু কেতিয়াবা পাছ আছে, হয়তো হেলমেট পিন্ধা নাই, সেই হিচাপে ফাইনটো কৰা হৈছে। নতুবা অডিভিজন নম্বৰৰ মতে যিটো আৰু ফাইন, এনেতো যিটো চৰকাৰী নিয়ম আছে, প্ৰট'কল আছে, সেইমতে 2,000 ফাইন হয় অডিভিজন নামানিলে। সেই হিচাপে কিছুমানত 2,000 ফাইন কৰা হৈছে, নতুবা কিছুমানত নন এফ আই কেছ দিয়া হৈছে, যিবিলাক স্পটত ফাইন দিব পৰা নাই। ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মানা নাই, এনেকুৱা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ নমনা গাড়ীও পোৱা হৈছে, সেইবিলাকৰো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং নমনা, মাস্ক নিপিন্ধা, এইবিলাক। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर में भी संयुक्त कृषक मोर्चा व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किसी बचाव गणतंत्र बचाओ मांग को सामने रखते हुए विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक, कृषक, छात्र, युवा, महिला तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने हाथों में कई दफा मांगों को लेकर पोस्टर बैनर लेकर खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया। कुल 12 संगठन के 100 से भी ज्यादा सदस्यों की मौजूदगी में इस दिन विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। ব্যক্তি যারা ইন্দিরা গান্ধীর সেই ইমার্জেন্সি পিরিয়ড, জরুরি অবস্থাকালীন যারা বামপন্থীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন, 19 মাস জেলে ছিলেন,
তাদের অনেককে তারা কাল সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তারা জানেন না যে ওই সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে যারা গণতন্ত্র বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম করেছিল, যার জন্য আমরা গণতন্ত্রকে সামাজিক অবস্থা তলানিতে যেতে যেতে কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকবে আমরা জানি না, তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছি। সমস্ত কৃষক, সমস্ত শ্রমিক, সমস্ত ছাত্র, যুব, মহিলা আজকে আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমরা জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে আপনারা এর প্রতিবাদ করুন, আন্দোলনে সামিল হন এবং আমাদের গণতন্ত্র রক্ষায় একটা পজিটিভ ভূমিকা আপনারা পালন করুন। এইটাই আমার অনুরোধ, এইটুকুই আমার বক্তব্য। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আপনারা পালন করুন, এইটাই আমার অনুরোধ, এইটুকুই আমার বক্তব্য। ইনকিলাব जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी 26 जून को पूरे देश के साथ संगत रखते हुए कृषि बचाव गणतंत्र बचाव दिवस पालन किया। इस अवसर पर सिलचर के विभिन्न क्षेत्र में कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ प्रदर्शन किया। बाद में नेता सुप्रिय भट्टाचार्य, सुभाष देव, असीम नाथ सहित सुब्रत नाथ, रफीक अहमद, विश्वजीत दास, मानस दास तथा रंजन दास सहित दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। जून सारा भारते संयुक्त किसान मोर्चार आह्वाने এবং ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ মঞ্চের ডাকে আজকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বাঁচাও কৃষি বাঁচাও দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। আর তার সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেল সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং অবিলম্বে এতে হস্তক্ষেপ করার দাবি জানিয়ে আমরা আজকে এই প্রতিবাদ দিবসটার সাথে এখানে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনটা করছি। মূলত যে কৃষি আইন সরকার প্রবর্তন করেছে, যার জন্য 7 মাস ধরে কৃষকরা দিল্লিতে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে, অথচ দেখা যাচ্ছে যে সরকার নির্বিকার বসে আছে, যেটা নজিরবিহীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে। হাজার হাজার কৃষক বসে আছে কিন্তু সরকার কোনো ধরনের নির্বিকার। এদের এই 3টি কৃষি আইন যেটা প্রণয়ন করা হয়েছে কৃষকের স্বার্থ বিরোধী, সেটা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা শ্রমিকে জানালেন। আর অন্যদিকে তারা নিজেরাই স্বৈরতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থা প্রত্যয়ন করে অঘোষিত যে জরুরি অবস্থা আজকে জারি করে রেখেছে। আমি আহ্বান জানাব যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব যারা তাদের জীবনের 19টি মাস স্যাক্রিফাইস করে জেলে ছিলেন গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে, তারা যেন আজও এগিয়ে আসেন বর্তমান সরকারের যে গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংগ্রামে সামিল হতে, এবং আমরা গণতন্ত্র রক্ষায় আমরা আমৃত্যু এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আগামী দিনে এই সংগ্রাম আরও দীর্ঘায়িত হবে, এটাই আমার বক্তব্য। हाइलाकांदी जिले के अलकापुर विधानसभा समष्टि के सिरिसपुर जीपी के अंतर्गत सिरिसपुर बाजार, राखाल बस्ती, संतोष नगर, कोयाखाल बस्ती व पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के राजमार्ग बेहाल हालत होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। लगभग 5 किलोमीटर सड़क बेहाल होने पर इलाके के लोगों द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए नाराजगी व्यक्त किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व कृषिजीवी आयुब अली लश्कर, एसके देव हाई स्कूल के शिक्षक अब्दुल हक अंसारी तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। সরসপুর বাজার, এই যে রাস্তাটা এটা মানে কতদিন করে খারাপ? এই রাস্তাটা যেটা এটা হাইলাকান্দি অভিমুখে গেছে, হাইলাকান্দি শহর থেকে এগিয়ে দিয়ে আপনার গেছে যে আমরা করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের বাউন্ডারি পর্যন্ত, রাখাল বস্তি করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের বাউন্ডারি পর্যন্ত রাখাল বস্তি। এই রাস্তাটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে ওই যে সনবিল পূর্বাঞ্চল এলাকার যত মানুষ আছে আমরা হাইলাকান্দি শহরের লোকে তারা এই রাস্তা দিয়েই যোগাযোগ রাখে। আমরা এদিকে একটা আবার অত্যাধুনিক একটা হাসপাতাল হয়েছে সন্তোষ নগর, আমরা এদিকের মানুষ এদিকে যে যাইতাম যে আমরা হসপিটালে যে যাইতাম, আর এইখানে একটা গাদা বাজারের সামনে দেখতাম যে সরকার অতি সত্তর মোটামুটি রাস্তাটার পদক্ষেপ নেওয়া হোক, এইটাই মোটামুটি আমার। আপনি এমএলএর কাছে এই বিষয়ে দাবি জানাইছেন? এই বিষয় নিয়ে আজকে 26 তারিখ আমরা সকালে আমরা গেছিলাম, এখান থেকে প্রায় 8-10 জন মানুষ যাওয়ার পরে তাহলে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে তার লগে ইনকোয়েশন যে অধিবেশন তো না বওয়া পর্যন্ত এর আগে কোনো করা হওয়ার না, তো অধিবেশনের পরে মোটামুটি রাস্তাটা ধরা আছে আমার, খালি টেন্ডারটা পাস হইলেও মোটামুটি তারা কাজে ধরে কাজ করবা। এমএলএ সাহেব মানে আশ্বাস দিচ্ছে? আশ্বাস দিচ্ছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। करीमगंज जिले के म्यूनिसिपल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सजल मालाका नाम के व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात हुई। सूत्र के अनुसार सुबह 10 बजे अपने एक परिवार सदस्य के घर में घूमने जाने के दौरान जब वे घर में नहीं थे तो इसी दौरान चोर गिरोह ने उनके घर में घुसकर नगद राशि सहित सोने के जेवरात उड़ा ले गए। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लगातार चोरी की वारदात होने पर करीमगंज जिले के कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लग रहा है। বিকাল 5:30টার সময় আমরা রিলেটিভের বাসাত গেছি, আইসি 128টার সময় আইয়া দেখি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের পিছনে জানলা ভাঙ্গা আর পায়ের চাপ দেখি আমরা সন্দেহ হইল কেউ হইয়া ঘরে ঢুকছে, চোর হইয়া ঘরে ঢুকছে।
দৌড়ে আইয়া দেখি আইয়া আলমারির লোকার উকার ভাঙ্গা আর জিনিসগুলো আমরা চুরি করে নিয়ে গেছি। আনুমানিক কত টাকার জিনিস নিছে? আনুমানিক 1,30,000 1,50,000 বা 1,70,000 এরকম হয়েছে। ক্যাশ আছে না, ক্যাশ আছিল না, ক্যাশ 200 টাকা আছিল ওখানে। এটা দেখো এলাম 200 টাকা। অলঙ্কার নিছে? অলঙ্কার নিছে, সোনার নেকলেস একটা, ভাঙ্গা আংটি একটা, আর বান্দানি পলা 2টা, আর 4টা চুড়ি। কেউ সন্দেহ আছে না? সন্দেহ তো এখনো আমরা কিছু কইতে পারলাম না, কিন্তু এখানেও যা মানে জুয়ার আড্ডা, মদের আড্ডা, ড্রাগসের আড্ডা এখানে বয়। হ্যাঁ, এটা অত বড় সাহস মানে প্রফেশনাল চুরে এরকম অত বড় সাহস করতো না। এগুলা হয়তো নেশাখোর চুর, যারা নেশার লাগে চুরি করে, হয়তো বা এরাই হইবে। আমরা এখানেরও মানুষ আছে 2-1 নেশাখোর, হয়তো বা তারাও করাইতে পারে, ওটা আমরা সন্দেহ পারে। আপনার নাম? আমরা টার্গেট হলো যেমন ল্যাপটপ রয়েছে, টিভি রয়েছে। প্রফেশনাল চুর হইলে ল্যাপটপ টিভি 2টা লইয়া গেল না, ল্যাপটপ টিভি লইয়া গেল না, কিন্তু আইসে টার্গেটে যে তার মোটামুটি একটা কিছু হইতো, আইয়া লকার ভাঙে, সোনা টানা এগুলোর ভিতরে একটা অ্যাট্রাকটিভ থাকে, এইগুলাই নিচে আইয়া। আপনার নামটা কি? আর আমার নাম সজল মালাকার। हाइलाकांदी जिले के अलगापुर विधानसभा के अधीन अलगापुर के सर्कल अफसर सप्तसी एंदो को तबादला किए जाने के निर्देश को रद्द किए जाने का मांग आवासीय क्षेत्र के बुद्धिजीवी तथा शिक्षाविदों द्वारा लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अलगापुर सर्कल अफसर सप्तसी एंदो के चले जाने से इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। सरकारी निर्देश तथा तबादले के मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का दौर भी बना हुआ है, क्योंकि अलगापुर क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा कई परेशानियों को सुचारू रूप से समाधान किए जाने के क्षेत्र में सप्तती एंदो का अहम भूमिका था। लोगों के साथ एक अच्छे वातावरण में वे बन गई थी। लोगों के समस्याओं के समाधान तथा इलाके के उन्नयन की दिशा को नई रूप दिए जाने वाले सप्तती एंदो को एक बार फिर से अलगापुर क्षेत्र में सर्कल अफसर के पद पर या उससे बड़े किसी पद पर आसीन किए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं। नमस्कार, আমি বরাকবলি মিডিয়া ফোরামের চেয়ারপারসন সুধীন্দ্র সিনহা। আজকে খবর পেলাম अलगापुर सार्कल अफिसार सप्तती एंदो बदली হচ্ছে সদর এসডিও হিসাবে অন্য জেলায়। তো আমি অনুরোধ করছি, একজন মহিলা দক্ষ আধিকারিক, উনি अलगापुरे এই কোভিড প্রটোকল টাইমে উনি সবসময় সহযোগিতা করেছেন। ওনাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমাদের অনুরোধ, উনি যেন আবার এই জেলায় থাকার জন্য, সার্কুল অফিসার বদলি হয়েছে ঠিক আছে, হাইলাকান্দি জেলায় যে কোনো এক পদে ওনাকে এই জেলায় রাখার জন্য আমরা বরাকবলি মিডিয়া ফোরামের তরফ থেকে আমরা আহ্বান করছি। আমি শুনেছি উনি প্রমোশন হয়েছে সদর এসডিও হিসাবে, তো আমি অনুরোধ করছি হাইলাকান্দি জেলায় যে কোনো এক স্থানে ওনাকে রাখার জন্য। আমি আলগাপুরের একজন সাধারণ জনগণ হিসাবে একটা আমাদের দাবি যে আমাদের আলগাপুর সার্কেলের যে সার্কেলের যে অফিসার ছিলেন, ওনাকে যেন হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টে যে কোনো এক পদাধিকারী হিসাবে রাখার জন্য আমরা विनम्र अनुरोध जानाচ্ছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के तोपखाना क्षेत्र में यातायात के मार्ग नदीगर में समा जाने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का किया दौरा, जल्द से जल्द मरम्मत का किया गया मांग। कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पालमघाट ब्लॉक कांग्रेस सभापति स्वर्गीय सुधीर रंजन दास व ब्लॉक कांग्रेस संपादक बहादुर इस्लाम के परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर मरणोत्तर पर दिया गया सम्मान। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 3 लोगों की हुई मौत। वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं 11 मरीज।
सिलचर के प्रेस क्लब में बराक नागरिक सांसद के उद्योग से आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी दिवस। ड्रग्स के व्यापार व परेशानी के बारे में किया गया आलोकपात। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा पालन किया गया 56वां प्रतिष्ठा दिवस। आयोजित हुआ कई रंगारंग कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।